Good evening, everyone. So, in the previous class, we have discussed about the storage services, right? Now, we'll go with the practical session of S3 service. Just open your accounts. So, coming to S3, you can see that S3 is a service where we are going to store our the daily life object type of files. Okay. సో ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. And yes, of course, so whatever the files or the media files, whatever we are having, so we can store it in the bucket. Okay. So the folder is nothing but a bucket. Okay. So it's entirely a different concept from EC2. Okay. So EC2 is a service where you can create virtual servers and you can host websites. So here also we can use S3 bucket and we can host our static websites. Okay. So static websites ni మనం ఇక్కడ create చేసుకొని host చేసుకోవచ్చు. And so whatever the files we are having in our local system, that will be directly moved from our local to virtual without any third party applications. Okay. సో మనకి EC2 లో అయితే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని సో వీ హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ అవర్ డేటా ఫ్రమ్ లోకల్ టు వర్చువల్, రైట్? సో విన్ఎస్సిపినో లేదంటే అదర్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని సో మన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం. బట్ హియర్ without any other party, other applications. So here we can easily transfer our data from local to virtual servers. Okay. And we can use it from for any other services. So AWS లో ఉన్న మిగిలిన ఏ సర్వీసెస్ కైనా మనం స్టోర్ చేసిన ఫైల్స్ ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. And here you can see, so S3 is for to store and retrieve any amount of data from anywhere. So it is a global service, we can say. Okay. And yes, of course. So S3 వచ్చేపాటికి we are having like 5 terabytes of data for each bucket. ఓకే, ఒక్కొక్క బకెట్ కి మనకి 5 terabytes of data ఉంటుంది. హలో.
Sorry guys. Okay, so for each bucket, so let me open Notepad. So S3, it's a simple storage service where we are going to store our object type of files. And the folders here, we are naming it as buckets. And these buckets are unique. Okay, unique name will have. Okay. And for each bucket, we can store up to 5 terabytes of data. And we can create up to 100 buckets in each region. Okay, so ఒక్కొక్క రీజియన్ లో we can create up to 100 buckets and each bucket యొక్క size ఎంత అంటే 5 terabytes. So but S3 కి వచ్చేపాటికి we are having unlimited storage data. Unlimited storage data. Okay, so ఇంత స్టోర్ చేసుకోవాలని లేదు. So by using S3 you can store it from any country and you can create and you can take it from any other region. Okay, and let us create a bucket first, and so we'll discuss other things parallelly. Okay, and here you can see when we are going to create a bucket, so I have already said that, so the bucket should be unique. Okay, so that means మనకి ఇక్కడ ఫోల్డర్ అన్నది యూనిక్ గా నేమ్ అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి. వై? బికాస్ మీరు ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌన్లోడ్స్ తీసుకున్నాము. Okay, so here I'm having like some frozen yogurt shop. Okay, so if I want to create any folder, సో ఒక న్యూ ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, ఓకే, సో దట్ ఫోల్డర్ షుడ్ బి యూనిక్ గా ఉండాలి. అవునా? లెట్స్ సే ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ లైక్ ఫోల్డర్ 1. ఓకే, నాకు ఫోల్డర్ 1 అనేది క్రియేట్ అయింది. అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్, న్యూ, అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ ఫోల్డర్ 1. ఓకే, సో ఫోల్డర్ 1 అని ఇస్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది చూడండి, దిస్ డెస్టినేషన్ ఆల్రెడీ కంటైన్స్ ఏ ఫోల్డర్ నేమ్ ఫోల్డర్ 1. సో ఆల్రెడీ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ డాక్యుమెంట్ అనే డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్ లో ఫోల్డర్ 1 అనేది ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మర్జ్ దిస్ ఫోల్డర్ ఆర్ సో క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్, సో న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, సో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటుంది. అవునా? సో ఇట్ ఈస్ పాపప్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అలా పాపప్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదో ఒక నేమ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఏదో ఒక న్యూ నేమ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇది కూడా మనకి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ యుఎస్ నార్త్ వర్జీనియా ఈస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, లెట్స్ సే ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ ఆర్ ఇది ఒక ఎంటైర్ ఫోల్డర్ టైప్. సో ఈ ఫోల్డర్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, అండ్ ద 750 members ఆఫ్ యూ అండ్ ద సెకండ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ 160 members. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, రైట్? యుఎస్ నార్త్ వర్జీనియాలోనే వర్క్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇదంతా కూడా ఒకటే డైరెక్టరీ కింద వస్తుంది. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ నేమ్, ఓకే, సో నేను ఏదైనా బకెట్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బకెట్ 1 2 3 అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి. ఓకే, సో మీరు లాస్ట్ లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటుందంటే బకెట్ విత్ ద నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటుంది. బట్ నాకు ఇప్పుడు వరకు ఏ బకెట్స్ లేవు కదా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బకెట్స్. బట్ బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ద నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో ఎందుకు వస్తుంది అది అని అంటే, ఈ యుఎస్ ఈస్ట్ పార్ట్ లో, సో చెప్పాను కదా S3 అనేది గ్లోబల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో గ్లోబల్ గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఏ నేమ్ ఇచ్చినా మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చినా అది ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ అయి ఉంటే, అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఆల్రెడీ అసైన్ చేసేసి ఉంటే, సో వీ కాంట్ గివ్ దట్ నేమ్. సో అవర్ బకెట్ షుడ్ బి, అవర్ బకెట్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. ఓకే, సో యూనిక్ గా ఉండాలి అని అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రోల్ నెంబర్స్ కానీ లేదు అని అనుకుంటే ఏదో ఉన్న ఇండివిజువల్ యూనిక్ నేమ్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sumana.com అని పెట్టుకుంటా. ఓకే, సో ఇది నా బకెట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే sumana.bucket అని పెట్టుకుంటా. ఇట్స్ మై విష్. ఓకే,
సో మనకి బకెట్ నేమ్ అనేది ఇండివిజువల్ గా యూనిక్ గా ఉండాలి. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైనా సర్వీస్ యూజ్ చేసినప్పుడు విపిసి కానీ EC2 కానీ రైట్, సో అక్కడ మనం కీ నేమ్స్ అన్నవి నేమ్ ట్యాగ్స్ అన్నవి ఇండివిజువల్ గా అందరం ఒకటే ఇచ్చాం. డెమో సర్వర్ అయితే డెమో సర్వర్ అని, ఉబంటు అయితే ఉబంటు సర్వర్ అని, లైనక్స్ సర్వర్ అని, సర్వర్ 1 సర్వర్ 2 అని, రైట్, ఏ నేమ్ ఇచ్చినా తీసుకుంది. బట్ హియర్ S3 is the global service, so here only whatever the names we are providing, that should be unique names. Okay, and yes, the region is US is North Virginia, and the bucket type, so bucket type we are having like general purpose bucket and directory bucket. Okay, so you can see the info at below. So info check cheyandi. So it is saying like recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple availability zones. సో మనకి జనరల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్, రైట్. సో మనకు కొన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను, 8 స్టోరేజ్ క్లాసెస్, రైట్. సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ని మనం ప్లేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ జనరల్ పర్పస్, అండ్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. అంటే యునైటెడ్ US నార్త్ వర్జీనియాలో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో మనకి ఈ యుఎస్ఈస్ లో 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఓహియోలో 4, నార్త్ కాలిఫోర్నియాలో 3, ఆరిగన్ లో 5. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ నుండి మన బకెట్ లో ఉన్న డేటాని గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వేర్ యాజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డైరెక్టరీ, సో డైరెక్టరీకి వచ్చేపాటికి హియర్ యూ కెన్ సి రికమెండెడ్ ఫర్ లో లేటెన్సీ యూజ్ కేసెస్. దీస్ బకెట్స్ యూజ్ ఓన్లీ ద S3 ఎక్స్ప్రెస్ 1 zone స్టోరేజ్ క్లాస్. సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని మెన్షన్ చేశారు పర్టికులర్ గా. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ S3 ఎక్స్ప్రెస్ 1 zone స్టోరేజ్ క్లాస్. సో ఓన్లీ ద పర్టికులర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఫైల్స్ ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే, సో యూ కెన్ యూజ్ డైరెక్టరీ అండ్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ దట్ 1 zone స్టోరేజ్ క్లాస్. 1 zone స్టోరేజ్ క్లాస్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ నుండే మనం యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, so we can use directory. Okay, so as of now manam we are going to choose general purpose. Okay, so general purpose bucket ni choose cheskuntam as it is the default bucket. Okay, and here you can see that bucket namespace. Okay, so choose the namespace where you want to create your bucket. So global namespace or account regional namespace. Okay, so global namespace అంటే by default S3 creates general purpose buckets in the global namespace. Global namespace లో bucket అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. Whereas regional namespace here you can choose in your account. Regional namespace are unique to your account. Okay, మన account కి unique గా ఉంటుంది. These buckets can never be created by another AWS account. సో వేరే అకౌంట్ వాళ్ళు ఆ బకెట్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం తీసుకునేది అకౌంట్ రీజనల్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సి అకౌంట్ రీజనల్ తీసుకున్నప్పుడు, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ బకెట్ నేమ్ ప్రిఫిక్స్. ఓకే, సో బకెట్ నేమ్ ప్రిఫిక్స్ అనేది అడుగుతుంది. సో దట్ అకౌంట్ రీజనల్ నేమ్ స్పేస్ సఫిక్స్ విల్ బి లైక్ యువర్ అకౌంట్ ID, US East 1, some Amazon name. Okay, so it is taking like this prefix and suffix. Okay, సో లేదు మేడం డైరెక్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ గా బకెట్ నేమ్ తీసేసుకుంటానంటే గ్లోబల్ నేమ్ స్పేస్ ని తీసుకోవచ్చు. గ్లోబల్ నేమ్ స్పేస్ ద్వారా ఏంటి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా నేమ్ పెడితే సో గ్లోబల్ గా ఇట్ విల్ చెక్ అవుట్. ఓకే, సో మిగిలిన అన్నిటిని కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. So let us go with the global namespace first, and after that I will go with the regional namespace. Okay, so at present we'll go with the global namespace. So just provide a name. So I'm going to give like my okay. So here I am going to create like my demo SOI bucket. Okay, so that my demo summer online internship bucket and cheppi I am going to create the bucket name. Okay,
And here you can see like it is asking the optional thing, copy settings from existing bucket. Okay, so మనకి కింద అన్ని కూడా సెట్టింగ్స్ బకెట్ యొక్క సెట్టింగ్స్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఏదైనా బకెట్ క్రియేట్ అయి ఉంటే, సో వితౌట్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దీస్ సెట్టింగ్స్, సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్ నుండి తీసేసుకోవచ్చు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ఏ బకెట్స్ లేవు కాబట్టి, సో వీఆర్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ బకెట్ ఉంటే వీ కెన్ చూస్ దట్ బకెట్ అండ్ సో ఆ బకెట్ యొక్క సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సేమ్ సెట్టింగ్స్ ని ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ బకెట్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో లెట్స్ సీ. అండ్ కమింగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ మీన్స్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిటర్న్ టు దిస్ బకెట్స్. ఓకే, అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏసీఎల్స్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ అంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఎలా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ డిజేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఆర్ ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ యూజింగ్ ఏసీఎల్స్. అంటే ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయాలో అన్నది సో యూ కెన్ స్పెసిఫై. ఓకే, సో డిజేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దే కాంట్ యాక్సెస్ ద పాలసీస్. ఓకే, సో మన ఫైల్లో ఉన్న మన బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని దే కాంట్ యాక్సెస్. మీరు ఏసీఎల్స్ ఎనేబుల్ చేసేంత వరకు కూడా నో బడీ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ ఫైల్స్. ఎవరు కూడా మీ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేరు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిజేబుల్ చేసుకోండి, వి విల్ ఎనేబుల్ లేటర్ ఆన్. ఓకే, సో లేటర్ ఆన్ సెషన్స్ లో ఎనేబుల్ చేసుకుందాం. సో జస్ట్ డిజేబుల్ ఏసీఎల్స్. Okay, so here you can see access to this bucket and its objects is specified using only policies. Life cycle policies ni use cheskoni mana bucket ni access ఇవ్వచ్చు. Okay, so as of now disable the ownership and coming to block public. Yes, and coming to block public access settings. Okay, so ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అన్నది ఆన్ చేసుకోవాలా ఆఫ్ చేయాలా. ఓకే, రైట్. సో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అన్నది ఆన్ చేయాలా ఆఫ్ చేయాలా, సో దట్ మన ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవుట్ సైడర్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ వీడియోస్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో వీడియోస్ ఫోల్డర్ ఉంది, ఇక్కడ మనకు ఒక షేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఏంటి, మీరు షేర్ చేయాలి అని అంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ షేరింగ్. అవునా, ఒకటేంటి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో నో బడీ కెన్ సీ గో త్రూ దిస్ ఫోల్డర్. సో వీడియోస్ అనే ఫోల్డర్ ని ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయలేరు. అండ్ కమింగ్ టు ఏపీఎస్ఎస్డిసి, సో హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ద మెయిల్ ఐడి విత్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి, ఓకే, వీళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, okay, the persons who are having APSSDC accounts, so they can only access these folder. And after that anyone with the link అంటే ఎవరైనా సరే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద లింక్, ఓకే, ఈ లింక్ ఇస్తే ఎవరైనా సరే దే కెన్ యాక్సెస్. అవునా, ఎక్కడి నుండి అయినా సరే సో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ని దే కెన్ రీడ్. సో జస్ట్ లైక్ దట్ when it comes to your S3 bucket, so here we are going to give it a blocking or unblocking. Okay, so blocking ante nothing but we are going to restrict the folder. Okay, so folder ni restrict chestam. So as of now manaki ఏ ఫోల్డర్ తీసుకున్నా ఇన్బుల్ట్ గా అది రెస్ట్రిక్టెడ్ మెథడ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫోల్డర్, సో ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినా కూడా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మీరు ఆ ఫోల్డర్ ని షేర్ ఇచ్చేంత వరకు ఇట్ ఈస్ అండర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ మెథడ్. ఓకే, సో లాక్ చేసే ఉంటుంది, ఓన్లీ పీపుల్ విత్ యాక్సెస్ కెన్ ఓపెన్ విత్ ద లింక్. రైట్,
Okay. So here also we are going to restrict our bucket policy. Okay. So bucket policy ni bucket ని బ్లాక్ చేసుకుంటాం. Okay. And next, bucket versioning. So versioning means it means a keeping of multiple variants. సో ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూపించాను వర్షనింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది. సో మనం ఏదైనా ఫోల్డర్ తీసుకొని ఫైల్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ మీద మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు సో వీ కెన్ ట్రాక్ ద చేంజెస్, రైట్? సో ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఎవరు చేశారని చెప్పి సో వీ కెన్ సీ ద వర్షన్స్. ఓకే. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్స్ తీసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అప్డేటెడ్ వర్షన్స్, రైట్? సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వర్షన్ వస్తుంది అప్డేట్ అయ్యి, రైట్? సో ఎందుకు అవుతుంది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం దానిలో ఏదైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినా డిలీట్ చేసినా ఆర్ ఏదైనా బగ్స్ ఉంటే వాటిని రెక్టిఫై చేసినా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం దే విల్ గివ్ అ న్యూ వర్షన్ టు ద అప్లికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫైల్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ సో వీ కెన్ గో విత్ ద టు ప్రిజర్వ్ ఆర్ రిట్రీవ్ ఆర్ రీస్టోర్ ఎవ్రీ వర్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో మనం పెట్టిన ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వర్షన్స్ ని మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. And here if the versioning will be helpful in case of accidental deletions as well. Okay. So accidental ga మన ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయినా కూడా we can recover from unintended user actions and application failures. Okay. So that versioning will be enabled for us. So as of now disable లోనే ఉంచండి. సో ఇవన్నీ కూడా after creating the bucket we will go through all these things. Okay. And next, coming to tags. So tags is optional for us, so or else you can go with the tags as well. Okay. And default encryption, so it will be encrypted by the server side encryption with Amazon S3 managed keys. Okay. So automatically AWS KMS will encrypt the data. Okay. మన బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్ ని encrypt చేస్తూ ఉంటుంది. Okay. And yes, so just check. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయట్లేదు, వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ద జనరల్ పర్పస్ బకెట్ టైప్ విత్ ద గ్లోబల్ నేమ్ స్పేస్ ఆఫ్ యువర్ బకెట్. ఓకే. సో సేమ్ పైన ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని తీసుకునే మనం ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ఎ నేమ్ ట్యాగ్. ఓకే. జనరల్ పర్పస్ అండ్ ద బకెట్ నేమ్ స్పేస్ ఇస్ గ్లోబల్ నేమ్ స్పేస్ విత్ ద బకెట్ నేమ్, ఓనర్షిప్ డిసేబుల్ and public accessibility block, versioning disable, and default encryption enable లోనే ఉంటుంది. Now let us create your bucket. Just click on create bucket. సో మీకు నేమ్ కరెక్ట్ గా యూనిక్ గా ఉంటే బకెట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. సో లేదు మేడం అని అనుకుంటే మీకు బకెట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. సో దేర్ యూ కెన్ సీ. సో మై బకెట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. So let me know once you are done. Yes. Yes, done. Okay. So this is your bucket, and here you can see Amazon S3 buckets. So it's your bucket, and it is in the region US is North Virginia, and created at May 25, 2026 at 1839. Okay. So it is taking the Indian timing. Okay. UTC plus 5:30. So Indian timing ni base cheskoni. So we have created at 6:39 p.m. And yes, so if you want to get a account snapshot, okay, so snapshot kavali anante, so we can get the snapshot as well, and external access summary. Okay.
సో బకెట్ పర్మిషన్స్ యొక్క యాక్సెస్ కూడా వీ కెన్ సీ సమ్మరీని చూడొచ్చు. Now, so this is the general purpose buckets, right? All AWS regions లో ఉన్న buckets అన్ని కనిపిస్తాయి. In case మీరు డైరెక్టరీ buckets తీసుకున్నంటే, so here you can create the directory bucket that will be accessed by only single zone. Okay, single availability zone లోనే ఉంటుంది. Now we are having the single bucket in general purpose buckets. And if you want to open the bucket, so mana file manager lo ela aithe open chestamo file explorer lo by clicking on the name, right? So double tap chestam kada edaina folder open cheyali ani ante, right? Double tap chesi open chestam. So here also like, so if you want to open the bucket, you have to click on the bucket name. Okay, ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు బకెట్ ఆర్ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ your bucket objects, metadata, properties, permissions, metrics, management, file systems, and access points. Okay, so we are having everything in this S3. Okay, so coming to objects. So first objects nundi start cheddamo. So object means nothing but the files that will stored in your file explorer. Okay, folder lo let's నేను ప్యారలల్ గా ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, సో న్యూ ఫోల్డర్ మై డెమో SOI బకెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అలాగే బకెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము విత్ ద బకెట్ నేమ్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ ఫైల్స్ ఇన్ టు దిస్ బకెట్, ఓకే, సో ఈ ఫైల్ లోకి మనకి ఇక్కడ దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని ఎలా చూపిస్తుందో, here also it is saying like no objects. So you don't have any objects in the bucket. Okay, files emi levu అని అంటుంది. Okay, now we can simply upload our files. So ఏదైనా files upload చేయాలి అని అంటే we can simply upload it from our local system. Okay, మన సిస్టమ్ నుండి మా డైరెక్ట్ గా ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మనం అప్లోడ్ చేయలే బటన్ మీద కాకుండా డైరెక్ట్ గా అప్లోడ్ చేయాలన్నా వీ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పిక్చర్స్ లో ఏమన్నా స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నా ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నా, ఓకే, లెట్స్ సే హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ థింగ్, సో యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినా కూడా అది మనకి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం వర్చువల్ సిస్టమ్ కి మన లోకల్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ని మూవ్ చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ అప్లోడ్ బటన్. ఓకే, సో మనకు ఒక అప్లోడ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద ఫైల్స్. సో మీ వర్చువల్ సిస్టమ్ నుండి సింపుల్ గా మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 2 buttons. One is add file and the other one is the add folder. Okay, సో ఇక్కడ మనకి యాడ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, యాడ్ ఫైల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫైల్ కి ఫోల్డర్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా ఎనీబడి? All files store in directory. Collection of files called folders. Yes, right. So manaki files annadi the individual object. Okay, yes, okay, so manaki files annadi that is an individual object, whereas folder is a package where you can create or where you can store the files and the folders as well. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ను కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఎస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ఫైల్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ వన్. Okay, okay, so let us upload the bucket. Okay, so ఇక్కడ we are having no files and folders, 0 చూపిస్తుంది కదా. And here you can see add the files and folders you want to upload to S3.
To upload a file larger than 160 GB, use the AWS CLI SDK or S3 REST API. Okay, so that means up to 159 GB. Okay, so 160 GB వరకు కూడా you can simply drag and drop. Okay, సో మనకి ఏదైనా ఫైల్ 160 GB వరకు ఉంటే సో వాటిని ఈజీగా మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. సో వితౌట్ ఎనీ కంప్రెషన్, ఫైల్ కంప్రెషన్ లేకుండా మీరు ఎంతైతే సైజ్ పంపిస్తున్నారో the size will be stored into S3 bucket, whereas files larger than S3. So ఒకవేళ larger than 160 GB అంటే so we have to use AWS CLI. AWS CLI అంటే nothing but the cloud shell. Okay, సో ఇక్కడ మన cloud shell బటన్ ఉంది కదా, so through this AWS CLI, so we have to move the data more than 160 GB. Okay, 160 GB కంటే ఎక్కువ ఉంటే so we have to use this cloud shell AWS CLI and you have to run the commands. Okay, through commands ద్వారా ఫైల్ ని మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ AWS SDKs, ఓకే, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కిట్స్ ఉంటాయి అండ్ S3 REST API ఉంది. ఓకే, సో వీటిని బేస్ చేసుకొని సో వీఆర్ గోయింగ్ టు move the files more than 160 GB, or else you can simply drag and drop the files or folders you want to here, or you can choose add files or add folder button. సో ఇక్కడ మనకి యాడ్ ఫైల్స్ కానీ యాడ్ ఫోల్డర్ కానీ బటన్ ఉంది కదా, సో దట్ మన ఫైల్స్ అంటే ఇండివిడ్యువల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి మూవ్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యాడ్ ఫైల్స్, లేదు ఫోల్డర్ ని యాడ్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫోల్డర్. ఓకే, మీరు ఫోల్డర్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోల్డర్సే చూపిస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గో విత్ ద డౌన్లోడ్స్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్స్ లో చూడండి, ఓకే, డౌన్లోడ్స్ లో చూడండి, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ లెట్స్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నాకు డౌన్లోడ్స్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ సో మెనీ ఫైల్స్, రైట్, 11 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో 11 ఫైల్స్ లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనం ఒకవేళ ఇక్కడ యాడ్ ఫైల్స్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, యాడ్ ఫైల్స్ చేస్తే సో నాకు అన్ని కనిపిస్తాయి, ఉన్న 11 ఫైల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడున్న అన్ని ఫైల్స్ 11 ఫైల్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. వేరాస్ మీరు ఒకవేళ ఫోల్డర్ ని యాడ్ చేయాలి అని అంటే ఓకే, యాడ్ అవ్వదు. మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఫైల్ ని యాడ్ చేద్దామని ఓపెన్ చేస్తే బకెట్ ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఏదైనా ఫోల్డర్ ఉండి ఈ ఫోల్డర్ ని యాడ్ చేద్దామంటే యాడ్ అవ్వదు. ఓకే, మీరు ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తారే తప్పించి ఆ ఫోల్డర్ లో ఏదైనా ఫైల్ ఉంటే మూవ్ చేయగలరు తప్పించి సో యూ కాంట్ డైరెక్ట్లీ స్టోర్ ద ఎంటైర్ ఫోల్డర్ బై యూజింగ్ యాడ్ ఫైల్ బకెట్. ఓకే, సో యాడ్ ఫైల్ బటన్ ని యూజ్ చేసుకొని సో బకెట్ లోకి మన ఫోల్డర్ ని యాడ్ చేయలేము. ఓకే, సో యాడ్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ ఫోల్డర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రోజన్ యోగర్ట్ షాప్ ఉంది, సో దీంట్లో నాకున్న ఫోల్డర్సే చూపిస్తే తప్పించి మిగిలిన ఇండెక్స్ ఫైల్ కానీ అబౌట్ ఫైల్ కానీ కాంటాక్ట్ ఫైల్ కానీ ఇవేమీ చూపించదు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మీరు యాడ్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రోజన్ యోగర్ట్ షాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఫాంట్స్ ఓపెన్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ చూపిస్తుంది తప్పించి ఫాంట్ ఫోల్డర్ అన్నది యాడ్ అవ్వదు. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫైల్స్ ని ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేస్తాము, ఫోల్డర్స్ ని ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, సో బకెట్ క్రియేషన్ మళ్ళీ చెప్పండి. బకెట్ క్రియేషన్ ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ క్రియేట్ బకెట్ బై యూజింగ్ జనరల్ పర్పస్. సో మీరు బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూసే తీసుకోండి, ఏది మాడిఫై చేయొద్దు, జస్ట్ గివ్ ఎ నేమ్ ట్యాగ్. సో జస్ట్ బకెట్ నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేయండి. ఆ బకెట్ నేమ్ కూడా ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి, యూనిక్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో మిగిలిన మనం ఏమి మాడిఫై చేయట్లేదు.
ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత మాడిఫై చేస్తాం. సో జస్ట్ క్రియేట్ అ బకెట్ బై యూజింగ్ ఎ నేమ్ ట్యాగ్ ఇచ్చి బకెట్ క్రియేట్ చేయండి అంతే. నౌ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ లోకి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేయండి. ఓకే, అప్లోడ్, యాడ్ ఫైల్స్. సో ఏదో ఒక ఇమేజ్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ. So I'm going to add a screenshot 17.png and the type is image or png, and ఇది ఏ folder లో లేదు, it's a null. Okay, empty folder, and the size is 1.9 MB. Okay, 1.9 MB. And మీ లోకల్ సిస్టంలో కూడా చూడండి, మీరు ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారో సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ స్టోరేజ్. ఓకే, సారీ, సేమ్ సైజ్. సో ఇక్కడ 1.92 MB ఉంది, సేమ్ MB విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు యువర్ S3 బకెట్. ఓకే, సో మనకి ఫైల్ కంప్రెషన్ అన్నది ఉండదు. అండ్ నౌ జస్ట్ అప్లోడ్ చేసి క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ బటన్. So file will be successfully uploaded into your S3 bucket. సో ఇక్కడ మీకు కన్ఫర్మేషన్ స్టేటస్ వస్తుంది. సో దీన్ని మీరు క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకు స్టేటస్, అప్లోడింగ్ స్టేటస్ కానీ డిలీటింగ్ స్టేటస్ కానీ, సో విల్ గెట్ ది స్టేటస్ పేజ్. ఓకే, సో దీన్ని జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి, జస్ట్ క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, సో దేర్ యూ కెన్ సీ. సో దిస్ is the file I'm having and it is uploaded at particular time. Okay, and the storage class, there you can see like storage class is standard storage class. Okay, so that means, so manakunna storage classes lo, so it will directly go for S3 standard storage class. Okay, so by default ga each and every object, so each and every object will store in standard storage class. Okay, సో మనం ఏ ఫైల్ పెట్టినా, ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్ పెట్టినా, సో ఇది మనకి స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటాలోకే వెళ్తుంది. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్, యూ కెన్ మాడిఫై దిస్ వన్. ఓకే, సో దాన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పైన మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్, మెటాడేటా, ప్రాపర్టీస్, పర్మిషన్స్, మెట్రిక్స్, సో దీస్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బకెట్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా బకెట్ సెట్టింగ్స్ అండి. ఓకే, వేర్ యాజ్ మీ ఫైల్ మీరు ఏదైతే అప్లోడ్ చేశారో ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో మీకు బకెట్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ ఫైల్ సెట్టింగ్స్ కనబడతాయి. సో ఫైల్ సెట్టింగ్స్ మనకి 3 ఉంటాయి: ప్రాపర్టీస్, ఫైల్ పర్మిషన్స్ అండ్ ఫైల్ వర్షన్స్. ఓకే, సో ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫైల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఓనర్ ఎవరు, అండ్ అది ఎక్కడ ఉంది, ఎప్పుడు మాడిఫై అయింది, సైజ్ ఎంత, దాని టైప్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కీ వాల్యూ, అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ S3 URI, ARN, ఎంటిటీ ట్యాగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ URL. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న మనకి ఏవైతే 4 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో, సో ఈ 4 లింక్స్ కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ ని అదర్ సర్వీసెస్ తో యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో S3 బకెట్ లో ఉన్న మీ ఫైల్ ని EC2 లోకి యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ EC2 సర్వీస్ లోకి యూజ్ చేసుకోవాలి
దాన్ని మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ లో పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే సో దే కెన్ యూజ్ లైక్ ఏఆర్ఎన్. ఓకే, అమెజాన్ రిసోర్స్ నేమ్ ని కానీ లేదనుకుంటే S3 URI ని కానీ యూజ్ చేసుకొని సో యూ కెన్ గెట్ దట్ ఫైల్. ఓకే, ఆ ఫైల్ ని S3 నుండి EC2 కి రీడైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలా యూటిలైజ్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ దీస్ 3 ఆప్షన్స్. ఓకే, ఎంటిటీ ట్యాగ్, అమెజాన్ రిసోర్స్ నేమ్ అండ్ S3 URI. ఓకే, సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని అదర్ సర్వీసెస్ లోకి మీ ఫైల్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. వేరాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ URL. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ URL అనేది ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ఇస్ ద URL వేర్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ URL. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో జస్ట్ లైక్ ద కాపీ లింక్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బయట అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనం ఒక లింక్ కాపీ చేస్తే మనకు ఒక లింక్ వస్తుంది కదా, సో దట్ ఆ లింక్ ని యూటిలైజ్ చేస్తే ఎవరైనా సరే ఆ ఫోల్డర్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. రైట్, సో జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా మనం మన ఫైల్లో మన ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని అవుట్ సైడర్స్ కి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే దేర్ వీ కెన్ యూస్ ఆబ్జెక్ట్ URL. ఓకే, అండ్ ఎస్ కమింగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్. ఓకే, సో ఇక్కడ చెప్పాను వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు మై ఆబ్జెక్ట్ URL. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి మీ సైడ్ నుండి యాక్సెస్ చేసి చూడండి. సో ఐ హావ్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. యాక్సెస్ అయిందా? నో. సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ యాక్సెస్ డినైడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, వై బికాస్ సో మనం బకెట్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇప్పటి వరకు సో వీ హ్యావ్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద రెస్ట్రిక్టెడ్. ఓకే, బ్లాక్ చేసి ఉంచాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బ్లాక్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా సో ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే సో వీ డోంట్ గెట్ దట్ ఫైల్. ఓకే, ఆ ఫైల్ అనేది లేదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ హావ్ చేంజ్డ్ దిస్ టు ఎనీవన్ విత్ ద లింక్. సో ఇది ఎప్పుడైతే నేను ఎనీవన్ విత్ ద లింక్ చేస్తానో సో అప్పుడే నాకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో హియర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ URL. సో బకెట్ పర్మిషన్స్ అనేవి బ్లాక్ చేసాం. ఓకే, వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎర్రర్ బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో మనం అక్కడ బ్లాక్ చేసాం కాబట్టి హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ యాక్సెస్ డినైడ్ కోడ్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై ద పర్మిషన్స్. ఓకే, సో బకెట్ పర్మిషన్స్ ని మాడిఫై చేస్తేనే దెన్ వీ కెన్ గెట్ దట్ వన్. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సో వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై బకెట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, నాట్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్. Okay, and yes, so here we are having like object management overview. So we can see the particular files of settings of file. Okay, bucket versioning చూడొచ్చు అండ్ రెప్లికేషన్ చూడొచ్చు, ఎక్స్పైరేషన్ రూల్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్టోరేజ్ క్లాస్. సో ఇక్కడ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా వీఆర్ హ్యావింగ్ ద స్టోరేజ్ క్లాసెస్ స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. అవునా? సో ఇక్కడ నేను ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. సో లాంగ్ టైమ్ ఆర్కీవింగ్ కి కొన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఉంటాయి అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇది మనకి ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ కి మెన్షన్. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ మూవ్ చేయాలి అని అంటే దెన్ వీ కెన్ ఎడిట్. ఓకే, సో ఎడిట్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 8 different types of storage classes. Okay, so standard, intelligent tiring 1A, 1 zone IA, గ్లేషియర్ కి సంబంధించి 3 అండ్ రెడ్యూస్డ్ రిడెండెన్సీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎక్కడ డిజైన్ చేసాం, దేనికి డిజైన్ చేసాం అనేది దేర్ యూ కెన్ గో విత్ ద ఇన్ఫో. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ కి అండ్ డేటా విత్ చేంజింగ్ ఆర్ అన్నోన్ యాక్సెస్ ప్యాటర్న్స్. సో ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే లైక్ సమ్ ఫైల్స్ విల్ హ్యావ్ లైక్ ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, మన
పీడిఎఫ్స్ కి సంబంధించి యువర్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ లేదంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ. ఓకే, సో అన్నోన్ యాక్సెస్ ప్యాటర్న్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని సో వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్. అండ్ స్టాండర్డ్ అయ్యే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్, ఓకే, వన్ జోన్ అయ్యే అండ్ గ్లేషియర్ లాంగ్ టైమ్ ఆర్చివింగ్ డేటా. ఓకే, సో దీంట్లోనే మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రెడ్యూస్డ్ రిడెండెన్సీ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటా బట్ విత్ ఇట్ ఈస్ ద నాన్ క్రిటికల్. అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాని ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్డ్ రిడెండెన్సీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్, క్రిటికల్ ఫైల్స్ అన్ని వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో అలాగా మనం వీ కెన్ యాక్సెస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. ఓకే, ఒకవేళ మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ చేంజ్, ఇక్కడే యాడ్ చేసుకొని సో స్టోరేజ్ క్లాస్ ని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు చేంజెస్ ని. ఓకే, సో దట్ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో మళ్ళీ అప్డేటెడ్ స్టేటస్ వచ్చింది కదా, క్లోజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఫైల్ క్లాస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది స్టాండర్డ్ అయ్యేలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది మనం మాన్యువల్ గా చేంజెస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మాన్యువల్ గా స్టోరేజ్ క్లాస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ ఎడిట్ అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ యాజ్ పర్ అవర్ యూసేజ్. ఓకే, మన యూసేజ్ ని బట్టి సో స్టోరేజ్ క్లాస్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్, KMS ని యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్యాగ్స్, మెటాడేటా, ఆబ్జెక్ట్ లాక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ లాక్ అనేది డిజేబుల్ లో ఉంది, సో వీ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్. ఓకే, తర్వాత మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఎస్, సో అండ్ కమింగ్ టు ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో దేర్ వీ కెన్ సి సో ఫైల్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, మనకి గూగుల్లో ఎలా అయితే గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఎలా అయితే ఒక ఫైల్ కి సంబంధించి ఆప్షన్స్ ఉంటాయో, లైక్ ఇక్కడ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో, రెస్ట్రిక్టెడ్, APSSDs, ఎనీవన్ విత్ ద లింక్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లాగే. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్, ఎవ్రీవన్, పబ్లిక్ యాక్సెస్ అండ్ ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్స్ గ్రూప్. అంటే ఎనీవన్ విత్ అన్ AWS అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే లైక్ ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే ఇచ్చానో, లైక్ ఇక్కడ APSSDC అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆర్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఆర్ ఎనీవన్ విత్ ద లింక్. సో సేమ్ పర్మిషన్స్ విల్ బి ఫర్ యువర్ ఫైల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ రీడ్ పర్మిషన్సా, రీడ్ రైట్ పర్మిషన్సా, సో దేర్ వీ కెన్ సి. ఓకే, సో వీటిని మనం మాడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు. వీటిని ACL అని అంటాం, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఎవరు ఎలా చేయాలి, ఎలాగ మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నది, సో వీ కెన్ గో విత్ ద ACLs. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు వర్షన్స్, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు వర్షనింగ్ అనేది ఏది ఉండదు. అండ్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఫైల్ కి వర్షన్ కూడా లేదు కాబట్టి సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ నో వర్షన్స్. ఓకే, సో మనం వర్షనింగ్ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో get back to your bucket now. సో మనకి యాక్చువల్లీ ఈ ఫైల్ అన్నది ఓపెన్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలి అని అంటే సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద అదర్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ బకెట్. ఓకే, సో మన బకెట్ లో ఉన్న మిగిలిన సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, లెట్స్ సి, సారీ, coming to metadata, so there you can see the file metadata will be analyzed here. Okay, సో ఒకవేళ మనం మెటాడేటా కాన్ఫిగరేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ ఇట్ విల్ మేనేజ్ ద మెటాడేటా టేబుల్స్. ఓకే, సో లైక్ మన బకెట్ లో కంటిన్యూస్ అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఇట్ విల్ ట్రాక్. ఓకే, సో దానికి మెటాడేటా కాన్ఫిగరేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ప్రాపర్టీస్, సో బకెట్ ప్రాపర్టీస్ లో వీ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు, MFA చేంజ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ అబాక్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
and tags, default encryption, intelligent tiering. So okay, ఇవన్నీ కూడా మనం we are going to discuss about in properties. Okay, and coming to permissions. So permissions లో మనకి ఏంటంటే, so we can delete this block public accessibility. సో బయట వాళ్ళు చూడాలి అని అనుకుంటే there we can go with the permissions and we can change this into ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేసాం కదా, దీన్ని అన్బ్లాక్ చేస్తాం సో దట్ ద పర్సన్స్ దే కెన్ యాక్సెస్ whoever having this URL. ఓకే, ఈ URL ఎవరికైతే ఉందో దే కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఒకసారి ఆఫ్ చేసి ఒకసారి యాక్సెస్ చేసి చూడండి అమ్మా. పర్మిషన్స్ ఆఫ్ చేసి just check whether the URL is working or not. అవుతుందా? No. Yes. So here you can see when we are going to give an object URL to the public. Okay, so public ki మనం object URL ఇవ్వాలి అని అంటే, so first of all we have to do that. సో పర్మిషన్స్ లో మనం అన్బ్లాక్ చేయాలి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీని. పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఓకే, సో పర్మిషన్స్ లో అన్బ్లాక్ చేయాలి సో దట్ ఫైల్ అన్నది ఆ రీజియన్ కి అన్బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. వేరాస్ సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ACLs ఎనేబుల్డ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ లాక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనంటే మన మొబైల్ ఎవరికైనా ఇచ్చేటప్పుడు లైక్ మన మొబైల్కి ఒక లాక్ ఉంటుంది అండ్ అప్లికేషన్స్కి ఒక లాక్ ఉంటుంది, అవునా? సో విల్ హ్యావ్ లైక్ 2 లాక్స్. ఒకటి మొబైల్ లాక్ ఉంటుంది, ఇంకోటి అప్లికేషన్ లాక్ ఉంటుంది. సో దట్ మొబైల్ లాక్ ఓపెన్ చేసిన దానిలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేం, అవునా? అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ పర్టికులర్ కోడ్, ప్యాటర్న్ కానీ కోడ్ కానీ అప్లికేషన్ లాక్ తెలిస్తే సో వీ కెన్ యాక్సెస్. లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం మొబైల్ తీసుకున్నా, మన మొబైల్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినా, సో ద ఫైల్స్ విల్ బి సెక్యూర్, అవునా? సో వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడానికి, రీడ్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉండవు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, వన్స్ యూ హ్యావ్ అన్బ్లాక్డ్ ద పబ్లిక్ యాక్సెస్, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినట్టంటే మనం మన ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ గా ఉంచినట్టు. ఓకే, సో ఫోల్డర్ లాక్ అన్నది ఓపెన్ చేసాం. whereas so you have to open file lock. సో ఫైల్ లాక్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. సో మన ఫైల్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తేనే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ అన్నది అవుట్ సైడర్స్ కి రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ లెట్స్ సి అండ్ సో దాన్ని మనం తర్వాత చూద్దాము. అండ్ హియర్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ బ్లాక్ అన్బ్లాక్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ బకెట్ పాలసీ, ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదా జేసన్ ఫార్మాట్ లో మనం ఏదైనా ఫైల్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే, యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, సో వీ కెన్ రైట్ ద బకెట్ పాలసీ. ఓకే, సో బకెట్ పర్మిషన్స్ అన్నది ఆఫ్ చేసుకొని ఉంచండి. ఓకే, సో మీకు మీ బకెట్ లోకి వెళ్ళి మీ బకెట్ పర్మిషన్స్ లో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అంటే టిక్ పెట్టి ఉంటది కదా, జస్ట్ అన్చెక్ చేయండి. అన్చెక్ చేస్తే అది మనకి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అన్నది అలో అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే మన మొబైల్ లాక్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా మన ఫోల్డర్ ని లాక్ ఓపెన్ చేసాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు బకెట్ పాలసీ. బకెట్ పాలసీ అంటే ఏంటంటే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా మనం ఫైల్స్ అనేది షేర్ చేయకుండా, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఫైల్స్ అనేది షేర్ చేయకుండా
ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే కొంతమందికి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో హియర్ వీ కెన్ రైట్ సమ్ ఆప్షన్స్, అవునా? సో లైక్ లోబాబు సార్ ఉన్నారు, సో సార్ కి నేను ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీథింగ్, వ్యూయర్ కానీ కమెంటర్ కానీ ఆర్గనైజర్ కానీ ఇచ్చి ఎడిటర్ కానీ ఇచ్చి సో ఐ కెన్ సెండ్, అవునా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ టు ద పర్టికులర్ పర్సన్, అవునా? అందరికీ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ పీపుల్ కి మాత్రమే నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ బకెట్, మీరు బకెట్ పాలసీ ఆర్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అందరికీ ఇవ్వకుండా ఓకే ఓన్లీ సర్టెన్ పీపుల్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో హియర్ యూ కెన్ సీ బకెట్ పాలసీస్ డోంట్ అప్లై టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్డ్ బై అదర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకి అకౌంట్ కి మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అని అంటే there we can go with the bucket policy. Okay, so like for example, so bucket policy ఇలా ఉంటుంది. Okay, so bucket version and bucket id, statement id and statement id లో whatever the effect you want to give, allow చేయాలా బ్లాక్ చేయాలా అండ్ సో దేనికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు అండ్ యాక్షన్స్ ఏంటి. ఓకే, సో రిసోర్స్ ఏ రిసోర్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి, హియర్ యూ కెన్ సి సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 8 డిజిట్ ఆఫ్ కోడ్, రైట్? సారీ 12 డిజిట్ ఆఫ్ కోడ్. ఈ 12 డిజిట్ ఆఫ్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఒకవేళ మీ బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని సమ్ అదర్ పర్సన్ కి యాక్సెస్ కి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో దేర్ యూ కెన్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ రాసి మనం మోడిఫై చేయొచ్చు సో దట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి మాత్రమే మనం యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఇస్తాం, జస్ట్ లైక్ అవర్ మెయిల్స్. ఓకే, సో మనం ఎలా అయితే పర్టికులర్ పర్సన్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఇక్కడ కూడా AWS లో పర్టికులర్ పర్సన్స్ కి మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే హియర్ వీ కెన్ రైట్ ద JSON పాలసీ కోడ్. ఓకే, JSON పాలసీ కోడ్ ని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ లో చెప్పాను కదా, సో వన్స్ మనం ఫైల్ పర్మిషన్స్ అనేది అన్బ్లాక్ చేసిన తర్వాత సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ACLs ఎనేబుల్డ్. ఓకే, సో ACLs అనేవి ఎనేబుల్ చేయాలి. దేర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ సేయింగ్ లైక్ ACLs are disabled. All objects in these buckets are owned by this account. Access to these buckets and the objects is specified using only policies. అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ పాలసీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ACLs యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే సో ఇక్కడ మనం ACLs డిజేబుల్ చేసుకుంటాం. లేదు మేడం నేను బయట పబ్లిక్ కి ఇవ్వాలి అందరూ యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరిగా మీరు అన్బ్లాక్ చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఈ ACLs కూడా ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో పర్మిషన్స్ అన్బ్లాక్ అండ్ ACLs enabled. ఓకే, సో ACLs కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఫ్రీ టు ఆల్ అంటే అందరికీ యాక్సెస్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, అందరికి ఇవ్వాలి అనుకుంటేనే మనం ACLs ఎనేబుల్ చేస్తాం. లేదు మేడం ఓన్లీ కొంతమందికి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో ఈ ACLs అనేవి డిజేబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ change your object ownership, edit and ACLs enable. సో ACLs ని ఎనేబుల్ చేయండి. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్, సో అందుకని ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అ వార్నింగ్. ఓకే, సో మనకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది, జస్ట్ చెక్ ఆన్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో నాకు తెలిసే ఇది చేస్తున్నానని చెప్పి సో జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అవర్ అక్నాలెడ్జ్. ఓకే, సో గివ్ అండర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఎనేబుల్ ద ACLs అండ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీద చెక్ చేసి సేవ్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ మనకి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ లో ఉంటుంది అండ్
ఓనర్షిప్ అనేది ఎనేబుల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ అనేది ఎనేబుల్ లో ఉంటుంది. సో కంపల్సరీగా మనం ఫైల్స్ అన్నది బయట వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ, ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ యూఆర్ఎల్ పబ్లిక్ చేయాలి అని అనుకుంటే పర్మిషన్స్ లో, సో దీస్ ఆర్ ద బకెట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో బకెట్ పర్మిషన్స్ లో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వాలి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ అన్నది ACLs అనేవి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, సో దేర్ యూ కెన్ సీ, సో ACLs ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ సే దట్, సో బకెట్ ఓనర్ కి వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ లిస్టింగ్ అండ్ రైటింగ్ అండ్ రీడ్ అండ్ రైటింగ్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఇట్స్ డన్, ద పర్మిషన్స్ ఆర్ ఓవర్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెట్రిక్స్. మెట్రిక్స్ లో మనకి ఏంటంటే ద క్లౌడ్ వాచ్ విల్ ఓవర్ the CloudWatch will look over the size and the number of objects. Okay, so like అంటే మన బకెట్ సైజ్ ఎంత స్టోరేజ్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ ఎంత అవైలబుల్ గా ఉంది అండ్ అంత డేటా అన్నది మనం అప్లోడ్ చేసాము. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లుక్ ఓవర్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ వాచ్. AWS క్లౌడ్ వాచ్ దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ త్రూ ద మెట్రిక్స్ ద్వారా ఇవన్నిటిని, సో ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. అండ్ కమింగ్ టు మేనేజ్మెంట్ లో, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్. సో లైఫ్ సైకిల్ రూల్ అని అంటే ఇందాక ఎవరు అడిగారు, లైక్ మ్యామ్ ఇట్ టేక్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ స్టోరేజ్ క్లాస్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో లైక్ అంటే మనం బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. ఓకే, స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా లైక్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, వాట్ ఐమ్ సెడ్, ఎస్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను లైక్ సెకండ్ ఇయర్స్ లో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ డేటాలో అటెండెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ అటెండెన్స్ అనేది ఒక సెమిస్టర్ వైజ్ తీసుకుంటే సో అప్ టు 6 months. సో ఈ 6 months తర్వాత మనకి అటెండెన్స్ తో పని ఉండదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇదేమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో టు ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటా. ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటాలో ఆ స్టోరేజ్ క్లాస్ లో స్టోర్ అవుతుంది అప్ టు ఎన్ని మంత్స్, 4 years. మన స్టడీ అయ్యేంత వరకు కూడా మన అటెండెన్స్ అంతా కూడా 4 years దీంట్లోనే ఉంటుంది. అవునా? అండ్ నెక్స్ట్, సో మన అటెండెన్స్, మన డేటా అయిపోయింది, మన సెమిస్టర్స్ అయిపోయినాయి, ఇయర్స్ అయిపోయినాయి. సో వీ హ్యావ్ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడేమవుతుంది, మన డేటా అంతా కూడా గ్లేషియర్ లో లాంగ్ టైమ్ ఆర్చివింగ్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో అంటే పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో ఆ ఫైల్ అనేది దాని యొక్క స్టోరేజ్ క్లాస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా, సో యూ హ్యావ్ గివ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఫైల్. ఆ ఫైల్ కి సంబంధించి లైఫ్ సైకిల్ మెన్షన్ చేయాలంటే యూ కెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం లైఫ్ సైకిల్ రూల్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాము. అండ్ సో దేనికి, ఓన్లీ 1 file కా లేదంటే అన్ని ఫైల్స్ కా, బకెట్ లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ కా. ఓకే, సో లెట్స్ సే let us create life cycle policy. My LCR 1 and 1, life cycle rule 1. Okay, సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఫర్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటికీ నేను యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో ఐ కెన్ టేక్. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ వార్నింగ్. ఓకే, అండ్ సో లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ లో దేనికి అప్లై చేయాలనుకున్నారు అంటే
ఏ ఫైల్స్ ని మీరు మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మనకి కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ కరెంట్ వర్షన్, నాన్ కరెంట్ వర్షన్ అండ్ ఎక్స్పైర్డ్ కరెంట్ వర్షన్, పర్మనెంట్లీ డిలీటెడ్ వర్షన్స్ అండ్ డిలీటెడ్ ఎక్స్పైర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో అంటే కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో లైక్ కరెంట్ వర్షన్ అంటే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసే ఫైల్. నాన్ కరెంట్ అంటే చెప్పాను కదా, మనకి వర్షనింగ్ వచ్చినప్పుడు సో వీ కెన్ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్ ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని చేయాలి అని అనుకుంటే వీ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే, సో కరెంట్ ఓకే, కరెంట్ వర్షన్ ఫైల్స్ ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ కింద చేంజ్ చేయాలి అని అనుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సే this one. Okay, so it is saying warning. Okay, no issues. And ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సిషన్ కరెంట్ వర్షన్స్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా స్టాండర్డ్ లో ఉంది కదా. నౌ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ కి మీరు మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్. ఓకే, లైక్ మనం ఇప్పుడు పెట్టింది అటెండెన్స్ ఫైల్ అనుకుందాం, లెట్స్ సే. సో అటెండెన్స్ ఫైల్ ని నేను స్టాండర్డ్ అయ్యేలో కంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటాలోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ హౌ మెనీ డేస్, సో హౌ మెనీ డేస్ కి నాకు 6 months తర్వాత, అవునా. సో హియర్ 6 months అంటే 6 into 30 180 days. ఓకే, సో అంటే హియర్ యూ కెన్ సి, సో డే 0లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్లోడ్ అయింది, డే 180కి ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ టు స్టాండర్డ్ అయ్యే. ఓకే, ఏసీఎల్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నామా. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమంటుంది, డే 0లో నాకు ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ అయినాయి అంటే ఈ రోజు ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేస్తే డే 180కి 6 months తర్వాత దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవ్ టు స్టాండర్డ్ అయ్యే. ఓకే, అండ్ అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ట్రాన్సిషన్, పైన ఇంకో ట్రాన్సిషన్ యాడ్ చేసుకో, లైక్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లేషియర్ ఇన్స్టాంట్ రిట్రీవర్. ఓకే, సో అంటే 180 days తర్వాత అయిపోయింది. సో ఆ తర్వాత నా ఫైల్ అనేది స్టాండర్డ్ అయ్యే నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, లాంగ్ టైమ్ ఆర్చివింగ్ కదా వెళ్ళాలి. సో ఆఫ్టర్ 4 years, 4 years అని అంటే 4 into 365 days, 1460 days. ఓకే, సో అంటే ఆఫ్టర్ 1460 days కి సో ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ అయ్యే టు గ్లేషియర్ ఇన్స్టాంట్ రిట్రీవర్, సో దట్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా లైఫ్ సైకిల్ రూల్ పాలసీని యూజ్ చేసుకుంటే ద ఫైల్స్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ ట్రాన్సిట్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ టు స్టాండర్డ్ అయ్యే టు గ్లేషియర్. సేమ్ మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసామో, సో ద అటెండెన్స్ ఫైల్ విల్ బి డే 0లో స్టాండర్డ్ లో ఉంటుంది, డే 180కి ఇట్ విల్ గోస్ టు స్టాండర్డ్ అయ్యే అండ్ డే 1416కి ఇట్ విల్ గో టు గ్లేషియర్. ఓకే, సో అట్లాగా మనం ట్రాన్సిషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనైతే క్రియేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రీఫింగ్ యూ. ఓకే, సో ఇది మనకు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రెప్లికేషన్ రూల్. రెప్లికేషన్ రూల్ అంటే ఏంటంటే, సో వీ కెన్ డూప్లికేట్ ద ఎంటైర్ బకెట్ ఇంటూ అదర్ రీజియన్. ఓకే, సో వేరే రీజియన్ కి మన బకెట్ ని రెప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు, డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే లైక్ మన EC2 కి ఎలా అయితే ఇమేజ్ క్రియేషన్ చెప్పానో, ఓకే, AMI క్రియేట్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆర్ ఎల్స్ సో వీ కెన్ కాపీ దట్ వన్ అండ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఫర్ అదర్ రీజియన్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూప్లికేట్ అవర్ బకెట్, ఓకే, మన బకెట్ ని డూప్లికేట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ మనకి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలి, వర్షనింగ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, అండ్ సో రిప్లికేషన్ రూల్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సి సోర్స్ బకెట్ అంటే నా బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సో దట్ షుడ్ బి గో ఫర్ ద డెస్టినేషన్ బకెట్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా బకెట్ లో సమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా నేను ఇంకొక ఫైల్ కి రెప్లికేట్ చేయాలి ఆర్ డూప్లికేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దట్ హియర్ యూ కెన్ గో విత్ ద చూజ్ ఏ బకెట్ ఇన్ దిస్ అకౌంట్ ఆర్ స్పెసిఫై ఎ బకెట్ ఇన్ అనదర్ అకౌంట్. ఓకే, సో కావాలి అని అనుకుంటే
సేమ్ అకౌంట్ నుండి తీసుకోవచ్చు, లేదు అని అనుకుంటే డిఫరెంట్ అకౌంట్ నుండి తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? సో ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, సో 12 digit అకౌంట్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ బకెట్ నేమ్ ఇస్తే, సో నా బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా మీ బకెట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అట్లాగా మనం రెప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకి ఐఏఎం అనేది యాక్సెసిబిలిటీ లేదు స్టూడెంట్స్ కి. సో మీరు రూట్ అకౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్. ఓకే, సో రూట్ అకౌంట్ లో చూసినప్పుడు దేర్ యూ కెన్ రెప్లికేట్ ద డేటా. ఓకే, అండ్ ఎస్, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇన్వెంటరీ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో మన డేటా యొక్క మెటా డేటా. ఓకే, సో మన బకెట్ల యొక్క మెటా డేటా ఏదైతే ఇన్వెంటరీ ఉంటుందో ఫైల్స్, సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి బిల్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది కూడా స్టూడెంట్ అకౌంట్ కి యాక్సెస్ లేదు. సో బట్ యూ కెన్ గో విత్ ద ఇన్వెంటరీ నేమ్ అండ్ ద ఫైల్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ ఫ్రమ్ లైక్ జేసన్ మెథడ్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఫైల్స్ అన్ని కూడా జేసన్ ఫార్మెట్ లోనే డేటా అంతా కూడా మనకి రీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైఫ్ సైకిల్ రూల్ కి వచ్చేపాటికి, సో చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్సిట్ యువర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఫైల్స్ ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ని ట్రాన్సిషన్ చేయాలి అని అంటే లైఫ్ సైకిల్ రూల్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే లైఫ్ సైకిల్ రూల్ నేమ్ అండ్ రూల్ స్కోప్ అంటే, సో ఓన్లీ ద సింగిల్ ఫైల్ కే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? సింగిల్ ఫైల్ కి ఇవ్వాలి అంటే ఆ ఫైల్ ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్రిఫిక్స్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా, ట్యాగ్ అన్న మెన్షన్ చేయాలి. సో లేదు మేడం, బకెట్ లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ ని నేను ఈ లైఫ్ సైకిల్ రూల్ అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటే, సో యూ కెన్ యాడ్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, సో దేనికి మీరు ఈ రూల్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ కరెంట్ వర్షన్స్, నాన్ కరెంట్ వర్షన్స్, ఎక్స్పైర్డ్ వర్షన్స్, and deleted expired versions, permanently deleted. Okay, so we are having these type of files. సో దీంట్లో లైక్ కరెంట్ వర్షన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీ బకెట్ లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని కరెంట్ వర్షన్ అని అంటాం. ఓకే, ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని మూవ్ చేయాలి అని అంటే, సో వీ కెన్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ ట్రాన్సిషన్, ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి అండ్ ఎన్ని డేస్ తర్వాత మూవ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ గో విత్ కీప్ ఆన్ యూటిలైజింగ్ దీస్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఈ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఒకదాని తర్వాత ఒక దాంట్లోకి మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. లైక్ స్టాండర్డ్ అయ్యేలో ఒక 60 days అనుకుందాం, తర్వాత ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్ లో 90 days, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు గ్లేషియర్ లో ఒక 180 days, ఆర్ గ్లేషియర్ ఫ్లెక్సిబుల్ రిట్రీవర్, సో దీంట్లో ఒక 200 days. ఓకే, సో అంటే 60 days తర్వాత స్టాండర్డ్ అయ్యేలోకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే మనం ఇట్లా రైట్ టు లెఫ్ట్ చూసుకోవాలి. ఓకే, సో అంటే స్టాండర్డ్ మనకి బేసికల్ గా వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్, రైట్? స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ లో ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ 60 days తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నవి స్టాండర్డ్ అయ్యేలోకి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ స్టాండర్డ్ అయ్యేలో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 90 days ఉంటుంది. అండ్ ఆ తర్వాత 90 days తర్వాత, సారీ, ఆఫ్టర్ డే 90. ఓకే, సో డే 90కి ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డే 180కి ఇట్ విల్ మూవ్ టు గ్లేషియర్ రిట్రీవర్. ఆఫ్టర్ 200 days, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫైల్స్ విల్ బి మూవ్ టు గ్లేషియర్. ఓకే, సో అలాగా మనం ఫైల్ అనేది ట్రాన్సిషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ రూల్, సో ఆటోమేటికల్లీ మన ఫైల్స్ అన్నది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఫైల్ సిస్టమ్స్. సో ఫైల్ సిస్టమ్స్ గురించి యూ కెన్ సి లైక్ మన ఈఎఫ్ఎస్ లో ఎలా అయితే ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ చేసామో, సో ఇక్కడ కూడా సో వీ కెన్ మౌంట్ ద ఫైల్స్. ఓకే, సో అమెజాన్ S3 ఇది న్యూగా వచ్చిందండి. సో మొన్నటి వరకు ఈ ఆప్షన్ అన్నది లేదు. సో దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ న్యూ ఫీచర్. ఓకే,
సారీ. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం EC2 ఇన్స్టాన్స్ చేసేటప్పుడు సో అక్కడ మనకి 3 ఆప్షన్స్ చూపించింది. ఒకటి S3, ఇంకొకటి EFS, ఇంకొకటి FSX, రైట్? సో 3 ఫైల్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకొని సో మన ఫైల్స్ ని మౌంట్ చేసుకోవాలా అని అడిగింది, రైట్? సో అక్కడ మనం ఈ S3 ఫైల్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ లోడ్ ని బేస్ చేసుకొని S3 ఫైల్ సిస్టమా, లేదంటే EFS ఫైల్ సిస్టమా, లేదనుకుంటే FSX ఫైల్ సిస్టమా. సో మన ఫీజిబిలిటీని బేస్ చేసుకొని సో దేర్ వీ కెన్ మౌంట్ యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎనీ కంప్యూట్ సర్వీస్. కంప్యూట్ సర్వీస్ అంటే నథింగ్ బట్ EC2 కానీ S3 సారీ లాంబ్డా కానీ. ఓకే, సో లైక్ ఈ కంప్యూటర్ సర్వీస్ లో మనకి ఉన్నాయి, బ్యాచ్ ఉంది, EC2 ఉంది, లాంబ్డా, బీన్ స్టాక్. ఓకే, సో లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైట్ సేవ్. సో ఈ సర్వీసెస్ లో వీ కెన్ మౌంట్ అవర్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మన ఫైల్ సిస్టమ్ ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో త్రూ దట్ దిస్ ఫైల్ సిస్టమ్ సో వీ కెన్ EFS లో ఎలా అయితే మౌంట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా మనం మన S3 ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యాక్సెస్ పాయింట్స్. యాక్సెస్ పాయింట్స్ అంటే సో దిస్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు VPC. సో లైక్ మనం VPC క్రియేట్ చేసినప్పుడు రిసోర్స్ మ్యాప్ లో మీకు లాస్ట్ లో అడిగింది VPC ఎండ్ పాయింట్స్ అని, అవునా? సో NAT గేట్వే కింద మీకు VPC ఎండ్ పాయింట్స్ అని అడుగుద్ది. సో అక్కడ మనం నన్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో దోస్ యాక్సెస్ పాయింట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. సో అంటే VPC నుండి S3 కి కనెక్టివిటీ చేయాలి అని అంటే సో వీ కెన్ యూజ్ VPC S3 ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ మన ఎండ్ పాయింట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ లో మనం EC2 తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే హియర్ వీ కెన్ యూస్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఈ 2 కూడా మనకి 2 డిఫరెంట్ డొమైన్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. యాక్సెస్ పాయింట్స్ వచ్చి నెట్వర్కింగ్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ వచ్చి కంప్యూట్ సర్వీస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. ఓకే, సో మనకి S3 కి సంబంధించి సో దీస్ ఆర్ ద సెట్టింగ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, అండ్ సో బకెట్ పర్మిషన్స్ లో చెప్పాను కదా, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ అవర్ బకెట్ ఫైల్. సో మన ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే సో వీ హ్యావ్ టు అన్బ్లాక్ ద పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, ACLs ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ 2 మనం ఎనేబుల్ చేస్తేనే మన ఫైల్ అన్నది అవుట్ సైడర్స్ కి ఇవ్వడానికి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్ ఈస్ యువర్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ. సో చెప్పాను కదా బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ. సో ఇట్ షుడ్ బి అన్బ్లాక్, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ లో ACLs అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. సో దట్ ఇదేంటిది మనకి ఫోల్డర్ లాక్ ఓపెన్. ఓకే, సో ఫోల్డర్ లాక్ ఓపెన్ అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే మన మొబైల్ లాక్ ఓపెన్ చేసామని. ఓకే, మన మొబైల్ లాక్ ఓపెన్ చేసాం. నౌ ఇప్పుడు ఏంటి, సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఫైల్ ని మనం పబ్లిక్ కి మేక్ చేయాలి. సో పబ్లిక్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి అని అంటే సో go to your objects, select the particular bucket, select the particular file, and actions లో make public using ACL అని ఉంటుంది చూడండి. సో we are having an option. సో పబ్లిక్ లో మీకు యాక్షన్స్ లో మేక్ పబ్లిక్ యూజింగ్ ACL అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనం మేక్ పబ్లిక్ చేస్తేనే ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చినట్టు ఆబ్జెక్ట్ యాక్షన్స్ లో మేక్ పబ్లిక్ యూజింగ్ ACLs. ఓకే, సో దెన్ ఇది మనం ఇస్తే సో ఇట్ విల్ సే దట్ ఇట్ విల్ బి ద ఫైల్ లాక్.
సో ఫైల్ లాక్ అంటే నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ లాక్, యాప్ లాక్. ఓకే. సో అంటే మన ఎంటైర్ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చినా కూడా మనం పర్టికులర్ ఫైల్ ని ఆ పర్టికులర్ యాప్ ని ఓపెన్ చేయాలని అంటే లైక్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలంటే వాట్సాప్ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఆర్ఎల్స్ ఫొటోస్ చూడాలి అని అంటే ఫొటోస్ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే. సో లైక్ దట్. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఫైల్ అయితే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 2 or more ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. లెట్స్ సే సో ఇంకొక ఫైల్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సారీ I'm going to add this file here. Okay. ఓకే. ఇక్కడ నాకు 2 or more ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 ఫైల్స్ ని కూడా నేను ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓపెన్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఫైల్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది, ఒక ఫైల్ ఏమో యాక్సెస్ డినైడ్ వచ్చింది. ఓకే. సో 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫైల్ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది, ఇంకొక ఫైల్ నాకు యాక్సెస్ డినైడ్ అని వచ్చింది. రైట్. సో ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే సో ఒకదానికి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంకొక దానికి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ నేను ఇంకా పెట్టలేదు. ఓకే. సో ఒకవేళ రెండిటికి కూడా నేను పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాను అనుకోండి, లైక్ మేక్ పబ్లిక్ యూజింగ్ ఏసీఎల్. సో ఈ రెండిటికి కూడా ఐ వాంట్ టు మేక్ పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ డన్ ఫర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. క్లోజ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 ఫైల్ అండ్ నౌ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద అదర్ ఫైల్. ఓకే. సో 2 ఫైల్స్ కూడా నాకు యాక్సెసిబిలిటీ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మనకి 2 అప్లికేషన్స్ అని అనుకుంటే మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ ని మాత్రమే మనం ఓపెన్ చేసి ఇస్తాము. సో దట్ హియర్ వీ కెన్ గో విత్ ద యాక్షన్స్ మేక్ పబ్లిక్ యూజింగ్ ఏసీఎల్. ఓకే. సో ఒకవేళ మనం ఇవి ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి? సో ఆల్రెడీ మనం బయట వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం, సో దే హ్యావ్ యాక్సెస్డ్. Okay. So already they have accessed the file and it is done. Right. సో వాళ్ళ పని అయిపోయింది అండ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. మనం దీంట్లో ఏం చేస్తాము? సో మెయిల్లో అయితే వి జస్ట్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్సెస్. సో ఆ పర్టికులర్ యాక్సెస్ ఏం చేస్తాం? రిమూవ్ యాక్సెస్ చేస్తాము. రైట్. సో కావాలి అని అనుకుంటే రిమూవ్ చేసేస్తాము, లేదనుకుంటే సారీ షేర్. సో హియర్ వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్సెస్. అవునా? సో రిమూవ్ చేసేస్తాం ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసుకుంటాం. రైట్. సో ఆ ఫైల్ తో ఇంకా సంబంధం లేదు అని అనుకుంటాం. హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ యువర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో లాక్ ఓపెన్ చేసాము, మళ్ళీ పర్టికులర్ పని అయిపోయింది, వర్క్ డన్ అయిపోయింది. సో నౌ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు ద యూజర్స్, సో సింప్లీ యూ కెన్ గో టు ద పర్మిషన్స్ అండ్ యూ కెన్ బ్లాక్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దట్ బ్లాక్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు కన్ఫర్మ్. ఓకే. సో చెక్ చేయండి, రీఫ్రెష్ చేయండి. ఓ సారీ, ఇది నేను డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేశానా? సారీ. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, సో రెండు కూడా నాకు ఫైల్స్ అన్నవి మళ్ళీ యాక్సెస్ డినైడ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఎస్. సో లేదు మేడం, ఆల్రెడీ నాకు పబ్లిక్ లోనే ఉండాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సో నా బకెట్ పర్మిషన్స్ అనేవి పబ్లిక్ లోనే ఉండాలి. యాక్సెసిబిలిటీ అన్బ్లాకే చేసుకుంటాను. ఓకే, బట్ బయటకు మాత్రం వెళ్ళకూడదు అని అనుకుంటే ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు లైక్ అన్బ్లాక్ చేసుకున్నాను కదా. సో అన్బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫైల్స్ అన్నవి ఓపెన్ అవుతాయి. బట్ నాకు బకెట్ అన్నది అన్బ్లాక్ లోనే ఉండాలి, బట్ ఫైల్స్ మాత్రం కనిపించకూడదు బయటికి. సో దెన్ అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మీ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఉంది కదా, సో దీన్ని డిసేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని డిసేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మేక్ పబ్లిక్ చేద్దాము అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. సో డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో అంటే ఓన్లీ ఫోల్డర్ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం, ఫోల్డర్ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం. ఏసీఎల్స్ ఎనేబుల్డ్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎవరికన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు అని అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు కూడా చేయడానికి సో ఇట్ విల్ బి డిజేబుల్డ్. అండ్ సో మనం ఏవైతే మేక్ పబ్లిక్ చేసామో అవి డిజేబుల్డ్ ఉంటే ఫైల్ అన్నది యాక్సెస్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఫైల్ యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, సో మీ పర్మిషన్స్ లో రెండు ఎనేబుల్ లో ఉంటేనే ఫైల్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ అవుతుంది. ఒకటి బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ లో ఉండాలి అండ్ ఓనర్షిప్ అనేది ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే మీ ఫైల్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుంది. లేదు అని అనుకుంటే అసలు ఆ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, సో అగైన్ యూ కెన్ సీ, సో ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఎనేబుల్డ్, సో ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ చేశాను సేవ్ చేంజెస్. అండ్ నౌ లెట్స్ చెక్, సో ఇట్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకే, ఎవరికైనా సరే ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఫర్ గివింగ్ ద పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, సో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది మనం బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి. ఓకే, సో బకెట్ పర్మిషన్స్ లో పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ అన్బ్లాక్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ ఏసీఎల్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఓన్లీ మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ మేక్ పబ్లిక్ యూజింగ్ ఏసీఎల్స్. ఓకే, అండ్ సో ఇవి బకెట్ పర్మిషన్స్. అవునా, మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకుంది బకెట్ పర్మిషన్స్ గురించి. వాట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్ ని చేంజ్ చేయాలి అన్నా వీ కెన్ రైట్ చేంజ్. హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనం ఏసీఎల్స్ ఎనేబుల్ చేయగానే సో ప్రీవియస్ గా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్ కే మనం యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఇచ్చాం. నౌ ఎవ్రీ వన్ కి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది వచ్చింది. అవునా, అండ్ యూ కెన్ ఎడిట్ దిస్ వన్. సో కావాలి అని అనుకుంటే మనం ఎడిట్ చేసుకొని సో వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో సో వీ కెన్ గివ్ ద రీడ్ యాక్సెస్. ఓకే, అండ్ దేర్ యూ కెన్ గో విత్ ద చేంజెస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో యూ విల్ హ్యావ్ ద పర్మిషన్స్. సో దీనికి ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద పర్మిషన్స్ లైక్ రీడ్, రీడ్ రైట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్, అండ్ ఎవ్రీ వన్ కి రీడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను, అండ్ ఆథెంటికేటెడ్ గ్రూప్స్ కి రీడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైల్ చూడండి, సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద అదర్ ఫైల్లో ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ద పర్టికులర్ ఫైల్ కి మాత్రమే పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి అని అంటే వీ కెన్ గో విత్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్. లేదు మేడం బకెట్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ కి చేంజ్ చేయాలి అని అంటే వీ కెన్ గో ద బకెట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ముందు మనం బకెట్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేశాకే సో వీ కెన్ గో విత్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఓకే, ఎస్, సో దట్స్ ద పార్ట్ అబౌట్ object creation in Amazon S3 bucket. Okay, and tomorrow class so we'll discuss about properties, bucket versioning and static website hosting. Okay, so static website hosting and bucket versioning అనేది చూద్దాం. Okay, yes.
యా ఈ వీకెండ్ కి మీకు గ్రూప్స్ డివైడ్ చేయడానికి సో ఐల్ గివ్ ద ఫార్మ్ లింక్. ఓకే, ఫార్మ్ లింక్ ఇస్తాను సో దట్ ఎవరైతే వస్తున్నారో అండ్ హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ద అటెండెన్స్. ఓకే, సో మీ అటెండెన్స్ కూడా ఈ వీకెండ్ కి నేను పోస్ట్ చేసేస్తాను. ఎస్, వీకెండ్ కమా. ఓకే, ఈ వీకెండ్ కి మీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తాను సో దట్ చెప్తున్నాను కదా, డైలీ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెగ్రిగేట్ అండ్ ఐల్ గివింగ్ ఇట్ టు ఏ గ్రూప్స్. సో వాళ్ళని మాత్రమే నేను గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. సో మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చి మేడం మేము పే చేసాం కదా మ్యామ్ అంటే ఆల్రెడీ 1 మంత్ అయిపోతుంది మనకి. ఇది దిస్ ఇస్ ద 4th వీక్, రైట్? సో అయినా కూడా సో నాకు ఓన్లీ ఇక్కడ when it comes to our class 342 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. బట్ నాకు అటెండెన్స్ వచ్చేపటికి 500 మెంబర్స్ ఉంటున్నారు. సో మీరు పర్సనల్ గా లింక్ షేర్ చేసుకుంటున్నారో ఎలా అన్నా షేర్ చేసుకోండి. బట్ జూమ్ లో ఐల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో నేను క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకుంది కూడా అందుకే. సో ఐ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో మీరు ఏ టైంకి జాయిన్ అయ్యారు అండ్ ఏ టైంకి రిలీజ్ అయ్యారు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్. ఓకే, సో నేను చెక్ చేసుకున్నాకే మీకు అటెండెన్స్ అన్నది ఇస్తాను. సో ఈవినింగ్ టైం అయితే అవ్వట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ సో వీ కెన్ చేంజ్. ఓకే, సో 1 2 3కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. బట్ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ విష్. ఓకే, సో బట్ ఈవినింగ్ క్లాస్కి అయితే మేడంకి కూడా కుదరదంట. ఎస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. And tomorrow we'll continue the same topic S3 versioning and the static website hosting. Okay. గ్రూప్ లో మీరు పోల్ పెట్టుకొని నాకు ఏ విషయం చెప్పండి, either 1 2 3 or 6 to 8. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి విల్ గో త్రూ ద థింగ్. ఓకే, ఎస్. సో let us wind up the session here.